મહત્વના સમાચાર પ્રદેશ ભાજપના પ્રભારીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। તરુણ ચુગ બન્યા છે પ્રદેશ ભાજપના પ્રભારી, તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। એટલે કે તરુણ ચુગને તેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। પ્રદેશ ભાજપના પ્રભારીની કરાઈ છે જાહેરાત। ગઈકાલે નીતિન નવીનના નવી ટીમની જાહેરાત કર્યા બાદ 13 જેટલા રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષો અને 8 જેટલા રાષ્ટ્રીય મંત્રીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે પ્રદેશ ભાજપના પ્રભારીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને તરુણ ચુગ બન્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રભારી। તેમને નામ પર પસંદગી ઉતારવામાં આવી છે અને તેમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રભારીની જાહેરાત કરવામાં આવી। તરુણ ચુગ બન્યા છે ભાજપના પ્રદેશ પ્રભારી। આગામી સમયમાં જે પણ ચૂંટણીઓ આવી રહી છે અને તેને લઈને જ આ તમામ ફેરફારો સંગઠનમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે તરુણ ચુગ બન્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના प्रदेश प्रभारी। તેમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। अजय यादव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ाई गया है। अजय, तरुण चुग के नाम की पसंदगी की गई है, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। उसमें न सिर्फ अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है बल्कि यंग लोगों को शामिल किया गया है और पहले ही ये बताया गया है कि 2027 के में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। उसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम सारी जो नितिन नवीन की टीम है उसको बनाया गया है और उसमें भी खास करके सोशल मीडिया की टीम को भी नए सिरे से रिडिफाइन किया गया है ताकि जो नए जमाने के हिसाब से ये पूरी जो टीम है काम करती हुई नजर आए। और अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसमें 3 राज्यों के जो प्रभारी हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। उसमें जो कल नितिन नवीन की जो टीम थी उसमें सबसे ज्यादा सदस्य जो थे उत्तर प्रदेश और गुजरात से शामिल किए गए थे, जिसमें गुजरात से 4 सदस्य बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों की इस पूरी टीम में शामिल किया गया है। लेकिन जो प्रभारी बनाया गया उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो विनोद तावड़े, जो कि काफी अनुभवी लीडर हैं, संगठन में काफी अच्छी भूमिका निभा चुके हैं, कई राज्यों का जो चुनाव है वो करवा चुके हैं और काफी सक्सेस भी रहे हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। और साथ ही साथ जगदीश ईश्वर सिंह पटेल, जो कि आपको याद होगा कि कल इनको मंत्री बनाया गया था नितिन नवीन की टीम में, गुजरात से हैं, और इनको सह प्रभारी उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। इसी तरह से पंजाब की अगर बात करें तो सतीश पुनिया को इंचार्ज बनाया गया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो तरुण चुग, जो कि काफी अनुभवी हैं, क्योंकि गुजरात में भी 2027 के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में वहां की भी तमाम सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। तो ऐसे में तरुण चुग को, जो कि काफी अनुभवी हैं, कई राज्यों में वो भी विधानसभा का कार्यभार देख चुके हैं और कई सारे इनकी लीडरशिप में कई सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तब उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें कल नितिन नवीन की टीम का अनाउंसमेंट किया गया और आज 3 राज्यों के जो प्रभारी हैं, खास करके चुनावी राज्य हैं, उनके नामों का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अजय। તો જે પ્રમાણે પ્રદેશ ભાજપના પ્રભારીની જાહેરાત કરાઈ છે, 2027ની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ તમામ ફેરફાર સંગઠનમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે। નીતિન નવીનની રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે વરણી થયા બાદ તેમને નવી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જ્યારે ભાજપના પ્રદેશ પ્રભારી બન્યા છે તરુણ ચુગ, કારણ કે આગામી 2027ની ચૂંટણી જે ગુજરાતમાં પણ આવનાર છે તેને લઈને પણ સંગઠનમાં કેટલાક ફેરફાર, उत्तर प्रदेश में पण चूंटणी आवनार छे तेना लईने पण केटलाक फेरफार करवामां आव्या छे। त्यारे गईकाले नितिन नवीननी जे नवी टीमनी जाहेरात करवामां आवी हती ए बाद भाजपना प्रदेश प्रभारी तरीके तरुण चुगने जवाबदारी सोंपवामां आवी छे, ज्यारे पूर्व धारासभ्य जगदीश पटेलने यूपीना सहप्रभारी बनाववामां आव्या छे तेवी पण माहिती मळी रही छे। तो साथे सतीश पुनियाने पंजाब भाजपना प्रभारी बनाववामां आव्या छे। आम अलग अलग नामोनी जाहेरात जे छे ए चूंटणीने लईने करवामां आवी छे। तरुण चुग बन्या छे भाजपना प्रदेशना प्रभारी અને તેમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। સાથે પૂર્વ ધારાસભ્ય જગદીશ પટેલના યુપી ભાજપના સહપ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશમાં ક્યાંક જવાબદારી જે છે સોંપવામાં આવી રહી છે। સાથે પંજાબની પણ ચૂંટણી છે અને પંજાબના ભાજપના પ્રભારી પણ સતીશ પુનિયાને બનાવવામાં આવ્યા છે। આ તમામ નામોની જાહેરાત થતાં જ તેમને અલગ અલગ રાજ્યોમાં મોકલીને અને ત્યાંની તમામ કમાન જે છે તે સોંપવામાં આવશે। भारतीय जनता पार्टी चूंटणी लईने अत्यारथी ज एडी चोटीनुं जोर लगावी रही छे। आ वखते खास युवा नेताओने वधु
પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેના જ કારણે તરુણ ચુગની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તરુણ ચુગ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રભારી બન્યા છે. આગામી સમયમાં 2027માં ઉત્તર પ્રદેશ હોય, પંજાબ હોય કે પછી ગુજરાત હોય, રાજસ્થાન હોય, આ તમામ જગ્યાએ જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવનાર છે ત્યારે એને લઈને જ આ કેટલાક સંગઠનમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. આખા સંગઠનમાં ફેરફારથી લઈને યુવા ચહેરાઓને સ્મૃતિ ઈરાની હોય, સતીશ પુનિયા હોય કે પછી રોહન ગુપ્તા હોય, આ તમામને જવાબદારી જે છે તે સોંપવામાં આવી રહી છે. અને તરુણ ચુગને જવાબદારી પ્રદેશ પ્રભારીની જાહેરાત, તેમના નામની જાહેરાત થતાં તેમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. કશ્યપ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કશ્યપ, આગામી સમયમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને સંગઠનમાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે શું વધુ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? બિલકુલ, જે નવી ટીમની જાહેરાત ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને હવે ગુજરાત ભાજપના પ્રભારીની જવાબદારી છે તે તરુણ ચુગને સોંપવામાં આવી છે. આ અગાઉ ઝોનના મહામંત્રી હતા, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી, અને હવે તેને ગુજરાતના પ્રભારી છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લે જ્યારે આ અગાઉ જે સંગઠનની રચના થઈ હતી અને ત્યારબાદ ગુજરાતના નવા પ્રભારીની નિમણૂક લગભગ 2 વર્ષથી બાકી હતી, ત્યારે હવે નવી ટીમની જાહેરાત થઈ છે અને તેમાં તરુણ ચુગ જે છે તેને ગુજરાતની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તો આ સિવાય વાત કરીએ તો ગુજરાતના જે નેતાઓને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સમાવવામાં આવ્યા છે અને તેમાં પણ કેટલાક નેતાઓ છે તેને ઇન્ચાર્જ અને સહ ઇન્ચાર્જની જવાબદારીઓ છે તે સોંપવામાં આવી છે. જગદીશ પટેલ જે છે તેને પણ અન્ય એક રાજ્ય જે છે તેમાં સહપ્રભારીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના સહપ્રભારી જગદીશ પટેલને બનાવવામાં આવ્યા છે. જગદીશ પટેલ જે છે તે અગાઉ વારાણસી લોકસભા વિસ્તાર જે છે તેના ઇન્ચાર્જ હતા, પરંતુ હવે તેને આગામી વર્ષમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે વધુ એક ગુજરાતી નેતાને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. બિલકુલ, આભાર કશ્યપ તમામ વિગતો માટે.